салом алейкум тамошобинони азиз. ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи хабари имрӯз аз шабакаи осиёи марказӣ пешкаш мегардад. дар студия бо шумо ман Сулҳия Гулбек қарор дорам ва ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳои муҳими рӯз. мақомоти Тоҷикистон аз анҷоми амалиёт дар дараи Ромид хабар доданд. ҳамзамон додситонии кулли Тоҷикистон раиси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистонро дар ошӯби гурӯҳи мусаллаҳи генерал Абдуҳалим Назарзода айбдор намуд. милисаи Қалбакиро боздошт карданд. талаба барои сарзаниш ба муаллимааш кор зад. ва дастаи Истиқлол ба ҷоми Федератсияи футболи Осиё 2015 роҳ ёфт. 13 рӯз пас аз оғози амалиёт зидди генерали ошӯбгар ва сарбозони ӯ дар дараи Ромид, мақомот аз безарар карда шудани ин гурӯҳ хабар доданд. бино ба иттилои Вазорати корҳои дохила, дирӯз 16 сентябр соати тақрибан 16 дар мавзеи Гӯскефи дараи Ромид, Абдуҳалим Назарзода, Ҷунайдулло Умаров ва 10 ҳамаслакони онҳо аз тарафи гурӯҳи вижаи Омон ва Альфа кушта шуданд. ҳангоми амалиёти ҳарбии сарфармондеҳи гурӯҳи Альфаи Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон, полковник Амакиев Рустам ва 3 нафар хизматчиёни ҳарбии Омони Вазорати корҳои дохила ба ҳалокат расиданд. хотиррасон менамоем, ки амалиёти қувваҳои мусаллаҳи ҳукумати Тоҷикистон алайҳи гурӯҳи мусаллаҳ дар дараи Ромид субҳи 4 сентябр оғоз гашт. мақомот иброз мекунанд, ки гурӯҳи мусаллаҳи собиқ муовини вазири мудофиа ба шӯъбаи корҳои дохилаи шаҳри Ваҳдат ва постгоҳи милисия дар шаҳри Душанбе ҳамла оварданд. дар натиҷаи он 9 корманди ҳифзи ҳуқуқ кушта шуданд. тибқи маълумоти прокуратураи генералии Тоҷикистон, то ба имрӯз дар амалиёти мазкур 125 тарафдори Назарзода боздошт ва 25 нафар кушта шуданд. имрӯз додситони кулли Тоҷикистон Муҳиддин Кабириро дар даст доштан дар ошӯби гурӯҳи мусаллаҳи генерал Абдуҳалим Назарзода айбдор кард. дар баёнияи ин сохтор беовардани кадом як далели шаръӣ раиси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистонро дар ташкил кардани беш аз 20 гурӯҳи хурдӣ ҷиноятӣ гунаҳгор эълон шудааст. додситонии кул бар он аст, ки Абдуҳалим Назарзода маҳз бо дастгирӣ ва маслиҳати Кабирӣ ба ошӯби ахир даст задааст. ҳамчунин дар баёния зикр гардидааст, ки гурӯҳи Назарзода моҳи августи соли ҷорӣ тавассути фондҳои ба ном хайриявии кишварҳои хориҷӣ маблағҳои калони пулӣ гирифтааст. аммо ҳеҷ кадоме аз ин ҷурми эълон шуда бо далели дақиқ тасдиқ нашудаанд. ҳамзамон раиси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон Муҳиддин Кабирӣ дар баёнияи ҷавобияш гуфт, ки тамоми талошҳои мақомот барои тахрики ҳизби мо ба ниҳоят ошӯби генерал Назарзода дасти онҳоро кушод. ба назари раҳбари ҳизби мухолиф ошӯби генерал танҳо баҳои хубе барои иҷрои нақшае гардид, ки кайҳо боз омода мешуд. Назарзода ҳеҷ гоҳ узви ҳизби мо набуд. гузашта аз ин солҳои охир ӯ аз мо фосила гирифта буд ва тамоси хеле кам дошт. Муҳиддин Кабирӣ ҳамчунин дар мусоҳибааш зикр кардааст, ки ӯ ва ҳизбаш ба ин ҳаводис ягон иртиботе надорад. додситонии кул ҳанӯз аз ин пеш алайҳи ӯ бо мавридҳои сохтаи иқтисодӣ парванда омода карда буд. ба андешаи ӯ ба мақомот лозим аст, ки то ӯ ва тарафдоронашро ба ошӯбе, ки онҳо ба он ягон робита надоранд, бипайванданд. пас аз чанд лаҳза якеро дар дохили хонаву дигареро дар роҳи сафар аз дохили тайёра доштанд. ҳамин тавр теъдоди боздоштшудагони ин ҳизб ба беш аз 10 нафар расид. дар байни онҳо аъзоёни раёсати олии ҳизб Саидумар Ҳусайнӣ ва Маҳмадалӣ Ҳаид қарор доштанд. аз рӯи маълумотҳои радиои Озодӣ, баъзе аз аъзоёни ҳизбро кормандони Кумитаи давлатии амниятии миллӣ бидуни пешниҳоди санади расмӣ онҳоро аз хонаашон боздошт намуданд. хотиррасон мекунем, ки раёсати олии ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон 58 узв дорад. аз ин миён 7 нафари онҳо то ин дам дастгир карда шуданд. барои дақиқ кардани сабабҳои боздошти баъзе аз аъзоёни ин ҳизб, мо бо Фаррухи Раҳматулло фарзанди Раҳматуллои Раҷаб, ки дирӯз аз тарафи кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар манзили истиқоматиаш боздошт шуд, тамос гирифтем. 20 кам ҳафт омадаги ҳам хонамон бурдаги ҳам падарма بعد باز ساعت 8 بعد آمده یک 8 نفر کسی آمده خانه را کفتکوب کردن و وقتی خانه را کفتکوب کردن همون یک چند کتاب گرفتن. همون کتابایی که همی یک چند تاش در دوشنبه نشر شدگی مثل عقیده طحاوی و بعد چی بود
برای نمو انتخابات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. بعد وای شناسنامه خارجیش رو کهنگیش رو گرفتند و با یک چند کتاب‌های با روسی نوشتگی، کتاب‌هایی که همین سودا داشتند در خیلی تاجیکستان، هم کتاب‌ها رو گرفتم. کامپیوتری خواهرم گفتن که بیاره دوای بینیم و گفتیم از اون خواهرم. بعد گفتن که فرق ندارد از خواهرت از پیاس ما یا میبینیم مقصد با چی میکنیم. امور هم یک گفتن و یادان چیز دیگه نیفتن. خلاصه که از ساعت 8 بیگانی کپ کردم تا ساعت نیم 12 شب. ما از وای رفتم این طرفی کمیته دولتی امنیت تیوی رفتم شما منصور گفتن که ما با نیست و طرفی سامانیان با همون طرفی گاونی آفیس میگن همونجا بودن. یکم ای با شما وای نکردن. وقتی ما هم پرسیدیم گفتیم با کدام گناه با کدام وای، گفتن خودتان میدونین کدام گناه است کدام چی است. ما گفتیم ما نمیدونیم که چی است که ما در یگان چی فهمونیم یا یگان قانون آمده است یگان چی. بعد هیچی نگفتن. گفتیم بعد کی جواب میشوند گفتن ممکن یعنی 3 روز یا 2-3 روز بعد گفتن معلوم میشود جواب میشود یا کی زندانی میشود. هم خالی گفتم تا چه اندازه عمل مقامات حفظ حقوق اساس قانونی داشت؟ چرا فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را شبانه بازداشت کردند؟ به این سوالها حقوقشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شاکر حکیموف چنین پاسخ داد: عادتا روزانه باید دستگیر کنند. دوم مقامات امنیتی اساسا با این کار مشغول است. سوم معلوم است که مقامات امنیتی بعضی جزئیات در فعالیتش دارد در مقایسه از مقامات ملیسایی و پروکراتور و همگی در کودکس جنایتی 6 یا 7 ماده کودکس جنایتی رو با فعالیت مقامات امنیتی وابسته کردند. اما حزب سیاسی این در شرایط دولت دموکراتی یک نهاد مهم و شرطی دولت آزاد است. از این خاطر موضوع های زیاد پیدا میشه. خود عملی نمودن عملیات های ویژه در رابطه با معاون وزیر مدافع نیست طریق رسانه ها نتوانستند که نشریه های مستقل یا ژورنالیست ها جلب شوند. تحقیقات ژورنالیستی نبود. اگر ما با انعکاس نیزاهای حربی یا عملیات تروریستی با تجربه کشورهای دیگر متوجه شد، البته تا یک اندازه با رعایت ترتیب مقرر شده و امنیت ژورنالیستان به آنها اجازه میدهند که در جایهای گذراندن عملیات باشند، رفت عملیات را انعکاس کنند، افاده نمایند و غیره. اما باعث تاسف است که همین چیزها از لحظه با وجود آیی همین مشکلات انعکاس نشد. وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت یک ساکن 29 ساله شهر دوشنبه اطلاع داد که خود را کارمند امور داخله گفته از ساکن ناحیه رودکی مبلغ می ستانیده است. به اطلاع منبع بازداشت این ساکن پایتخت با اتهام تمجوی 16 سپتامبر صورت گرفت. معین کرده شد که دستگیر شده 31 آگوست در ناحیه رودکی خود را همچون کارمند میلیتسیا معرفی نموده از زن 35 ساله ساکن ناحیه مذکور برای تمجوی و زورآوری $600 امریکایی گرفته است. مقامات امور داخلی میگویند فعلا از روی این حادثه پرونده جنایی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. این در حالی است که بازداشت میلیساهای قلبکی در تاجیکستان بار نخست نبوده. چند ماه قبل نیز 2 ساکن سوخت دستگیر گردیدند که خود را کارمندان پلیس معرفی کرده پاره می گرفتند. سالهای آخر آبرو و نفوذ آموزگاران در سراسر کشور تماما از بین رفته ایستاده است. این بود چند پیش در ناحیه باختر اهل‌دین امانوف خواننده صنف 11 مکتب رقم 28 سرزنش آموزگاران نسبت بی‌پروایی‌اش به درس قبول نکرده او را کارد زده است.
آموزگار جبردیده دولت توشیف در وقت درس اهل دین امانوف را سرزنش می کند و در این حال همانوف جواب دشنامیز می دهد که آموزگار در این حالت به شاگرد دست می بردارد. در نتیجه اهل دین به خانه رفته مادر و برادرش را برای حل این ماجرا دعوت می کند که در نتیجه عائله امانوف ها به زخمی کردن معلم 34 ساله در این مناقشه دست بالا می شوند. اینک خبرهای دیگر منطقه به طور کوتاه منظور شماست. تاجیکستان در رده‌بندی صفت راه‌ها که فورم جهانی اقتصادی تهیه کرده است میان 144 کشور دنیا مقام 98 را معرفی می‌کند. متخصصان تشکیلات سطح و صفت راه‌های 144 دولت را آموخته هر یکی را از روی جدول هفت بلی بهاگذاری کردند. بانک ملی تاجیکستان برای تهیه و پیشنهاد رمزی بین المللی اسعار ملی سامانی آزمون اعلان کرده است. اشتراکداران می توانند تا 30 سپتامبر سال روان لایحه‌های خود را پیشنهاد نمایند. بنا به اطلاع مقامات حفظ حقوق طی 1.5 ماه گذشته در ولایت سوخت 36 حالت دست زدن به خودکشی به قید گرفته شده است. تاجیکستان قرقیزستان را عاید ویران کردن سرحد دولتی ایبدار کرده است. قبلا پیش خبر دادند که یک نفر شهروند قرقیزستان در محیط خودش از طرف سرحدبانان تاجیک زخمدار شده است. اما مقامات دولتی دوشنبه بران است که این شهروند قرقیزستان به زوری کوشش گرفتن اسلحه را از سرحدبانان تاجیک خواسته است که در جواب آنها به پایش تیر خالی کردند. شرکت شویدی تیلی استونیر روز 17 سپتامبر اعلام کرد که برنامه‌هایش در کشورهای اوراسیا از جمله در تاجیکستان را به تدریج می‌بندد و در آینده روی بازار اروپا و خود شویسریا تمرکز خواهد کرد. این شرکت در بازار تاجیکستان نیز از طریق برند تیسل بیش از 3 میلیون مشتری دارد. در اظهارات گفته نشده است که این شرکت به کی می‌ماند. دسته فوتبال استقلال دوشنبه قهرمان سکرته تاجیکستان به دور نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال آسیای 2015 را خط گرفت. استقلال در بازی جوابی 4-1 نهایی که 16 سپتامبر در شهر کوانتانی مالایزیا برگزار شد از تیم پهنگ با حساب 1-3 شکست خورد، ولی از روی نتیجه دو بازی استقلال با حساب عمومی 5-3 غالب دانسته شد. استقلال در نیمه فینال جام فدراسیون فوتبال آسیا با باشگاه کویت رقابت می‌کند. بازی اولی نیمه فینالی 30 سپتامبر در کویت و بازی جوابی 21 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می‌گردند. در همین جا برنامه خبری امروز به پایان می‌رسد. سعادتمند و پیروز باشید.